Okay, so very good morning. So in last lecture we have finished unit number 4, that is morphology and image segmentation, right? So now in this lecture we are going to start with the new unit, that is unit number 4, image restoration. Sorry, unit number 5th, image restoration. Okay, so actually before starting with this unit, okay, so in the first unit number 3rd itself, right, we have talked about this image restoration. Okay, what do you mean by image restoration? Then what is difference between image restoration and image enhancement? So that thing we have already discussed. Okay, but again uh, we are going to discuss in detail, okay, in this unit. So as the name itself indicates, right, image restoration. Okay, so what do you mean by restoration? To store something back to its original state. बरोबर आहे. रिस्टोरेशनचं मिनिंग काय होतं, की एखादी गोष्ट परत त्याच्या मूळ आवृत्तीमध्ये किंवा त्याच्या मूळ स्टेटमध्ये स्टोर करणं, दॅट इज रिस्टोरेशन. ओके, दॅट मीन्स whatever you are going to restore that has been disturbed by something. बरोबर आहे. एखादी गोष्ट आपण म्हणतो की नाही, अरे हे रिस्टोर करायला पाहिजे. रिस्टोर करायला पाहिजे म्हणजे काय, की जे आत्ता आहे ते ऍक्सेप्टेबल नाहीये, अँड दॅट्स वाय वी वॉन्ट इट बॅक टू इट्स ओरिजिनॅलिटी, और वी वॉन्ट इट बॅक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, राइट? सो that is meaning of restoration. Okay, that means image restoration can be viewed as an estimation process. Okay, it's an estimation process in which operations performed on an observed or measured image field is to estimate the ideal image field that would be observed if no image degradation were present in an image system. म्हणजे की जी ओरिजिनल फॉर्म मधली इमेज आहे आपल्याला ती अपेक्षित असते. बिकॉज ऑफ सम नॉइज और बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फॅक्टर, if it is not looks as it was originally, then we have to restore that image back to its original form, and that is nothing but image restoration. Okay, so I hope you have understood the meaning of image restoration. Okay, म्हणजे आपल्याला एखादी इमेज त्याच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये जेव्हा पाहिजे असते, बरोबर आहे. पण मग आता नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाय नाउ नॉट, व्हाय द करंट इमेज इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. बरोबर आहे, की इमेज रिस्टोरेशनची गरजच काय आहे. बरोबर आहे. सो रिझन इज, सी, whenever you are capturing the image, okay, whenever you are what you can say, the image sensors are used to capture the image, so always there are some kinds of noise, right, that got involved in that capturing process, right? Maybe what you can say, some sort of sensor noise, you can say, right? Some sort of sensor noise are getting involved while capturing that image, and that's the reason that the original view or the captured image differs from the original view. म्हणजे बघा की सपोज एका फुलाचा तुम्ही फोटो घेता. ओके, if you are capturing image of or a photograph of a particular flower, तुमची काय अपेक्षा असणार आहे की जसं ते फुल तुमच्या डोळ्यांना दिसतंय तसंच ते इमेज मध्ये म्हणजे फोटोग्राफ मध्ये पण आलं पाहिजे, राईट? दिस इज द एक्सपेक्टेड अँड इट इट शुड बी. बरोबर आहे का नाही, की ते तसंच पाहिजे. पण बिकॉज ऑफ द सेन्सर नॉइज और बिकॉज ऑफ सम डिफरंट what you can say noises that are present in environment, because of some lack of
इमेज सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी यू कॅन से. तर ह्या वेगवेगळ्या कारणामुळे काय होतं, जी एक्सपेक्टेड इमेज असते, म्हणजे जशी रियालिटीमध्ये आहे तशीच ती इमेज फोटोग्राफ मध्ये पण पाहिजे, हे एक्सपेक्टेड आहे. पण बिकॉज ऑफ द नॉइजेस ते तसं होत नाही. बिकॉज ऑफ द नॉइजेस ते तसं होत नाही. बरोबर आहे. देन व्हॉट यू गेट इज डिग्रेडेड इमेज. मग तुम्हाला रिझल्ट काय मिळतो, तर डिग्रेडेड इमेज. डिग्रेडेड इमेज म्हणजे काय, इट इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म दॅट यू आर एक्सपेक्टिंग. तुम्हाला जसं एक्सपेक्ट होतं तशी इमेज तुम्हाला नाही मिळाली, इट इज डिग्रेडेड. बरोबर आहे. की जे ओरिजिनल, बिकॉज ऑफ द नॉइजेस व्हॉट हॅपन्स, इट मे गॉट ब्लर्ड, right? Or different sorts of noises that are available or that are present. For example, paper and salt noise is there, right? Some kind of Gaussian noises are there. Then some sort of, what you can say, uh, different noises are there in image processing. So while capturing that image, that noises are affected that capturing process, and the result that you are getting is the degraded image. म्हणजे जशी तुम्हाला अपेक्षित असते तशी इमेज मिळत नाही या नॉइजेसमुळे, तुम्हाला डिग्रेडेड इमेज मिळते. मग डिग्रेड होण्याचे अनेक अनेक कारण आहेत. देर आर एन नंबर ऑफ नॉइजेस दॅट मे अफेक्ट द कॅप्चरिंग प्रोसेस, राईट? और दॅट मे अफेक्ट युअर व्हॉट यू कॅन से sensing process. That means nothing but capturing process. And because of that, result that you will get is not good, or it is a degraded image. म्हणजे जी तुम्हाला अपेक्षित आहे तो रिझल्ट तुम्हाला मिळालेला नाही. व्हॉट यू गॉट इज अ डिग्रेडेड इमेज. म्हणजे ती ब्लर तरी झालेली आहे, किंवा त्याच्यात पेपर सॉल्ट नॉइज ऍड झालेला आहे, गॉशियन नॉइज ऍड झालेला आहे, असं डिग्रेडेड इमेज तुम्हाला मिळते. ओरिजिनल इमेज इट स्टील बेटर. ओरिजिनली तुम्हाला दिसतंय ते खूप छान, पण व्हॉट एव्हर यू आर गेटिंग, right, that got affected by the noise, and that is called as degraded image. And now here the image restoration plays very important role. डिग्रेडेड इमेज जी आहे ती परत ओरिजिनल जशी आहे तशी मिळवण्यासाठी इमेज रिस्टोरेशन हे खूप उपयोगी आहे. इमेज रिस्टोरेशन काय करतं, हे जे नॉइज मुळे डिग्रेडेड झालेली इमेज आहे ते त्यातला नॉइज रिमूव्ह करतं आणि त्याला ओरिजिनल म्हणजे जसं एक्सपेक्ट होतं त्या फॉर्म मध्ये त्याला रिस्टोर करतं. अँड धिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज इमेज रिस्टोरेशन. And this process is called as image restoration. In a simple word, in a simple language, how you can define image restoration? So image restoration is a process, right, which removes or which modifies the degraded image to produce the original undegraded image, and this is called as image restoration. Again, I will repeat. What do you mean by image restoration? Image restoration is a process used to modify the degraded image to produce the original undegraded image. Modify म्हणजे काय, तर त्यातला नॉइज काढून घेणार ते आणि तुम्हाला ओरिजिनल म्हणजे जशी अपेक्षित आहे तसे रिझल्ट मिळणार. That means main job of image restoration is to remove the noise. Main job of image restoration is what? To remove the noise and restore that image, right, to its original form, to its originality, to its original state, you can say. समजलंय? इमेज रिस्टोरेशनचं काम काय, की जे डिफरंट सेन्सिंग लॅक्युनाजमुळे किंवा डिफरंट सेन्सर नॉइजमुळे जी डिग्रेडेड इमेज झालेली आहे त्यातनं तो नॉइज काढून घ्यायचा आणि ती इमेज त्याच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये परत द्यायची. दिस इज जॉब ऑफ इमेज रिस्टोरेशन. दिस इज जॉब ऑफ इमेज
restoration. And this process is called as image restoration. That means in a simple language or in a very simple way, you can define image restoration is a process used to modify, right? Modify करणं म्हणजेच काय, तर त्याची नॉइज रिमूव्ह करून ती इमेज चांगलं करणं, दॅट इज द मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मध्ये म्हणजे आपण नॉइज ऍड करणार का रिमूव्ह करणार, बट ऑब्वियस नॉइज रिमूव्ह करणार, बिकॉज वी हॅव टू मॉडिफाय, वी हॅव टू नॉट अगेन डिग्रेड दॅट, राईट. So image restoration is a process used to modify the degraded image to produce the original undegraded image. Very simple definition. समजताय का? All of you getting? समजताय का सगळ्यांना? Yes, sir. Everyone understood? Yes, sir. Okay. So this is how we can define the image restoration, right? So it's a process to modify degraded image to produce the original undegraded image, and this process is called as image restoration, right? Mata, the next question is why image is getting degraded. बरोबर आहे की पहिला मुद्दा येतो की इमेज डिग्रेडेडच का होते, व्हॉट इज द रिझन, राइट? दिस इज बट ऑब्वियस क्वेश्चन. ओके, fine. Image restoration we are using to improve or to modify the degraded image to its original undegraded form. Fine, no problem, understood. That is the image restoration. But the next and very important question is, what is the reason behind this degradation? हे degradation आधी होतच का, हा क्वेश्चन आहे. And the answer for this is, there are two main reasons. There are two main reasons that image are getting degraded. First and very important reason is a sensor noise. First and very important reason is a sensor noise, right? So now what is this sensor noise? So see, in first unit we have discussed about the image sensing, right? Different kinds of image sensors we are using. बरोबर आहे, ती इमेज कॅप्चर करण्यासाठी आपण वेगवेगळे सेन्सर वापरतो. बरोबर आहे, डिफरंट कॅप्चरिंग मेथड्स आपण पाहिल्या, स्ट्रिप सेन्सर्स, देन array sensors, right? So different image capturing sensors we have discussed. So the basic reason or the basic cause of the degradation is lies there only, right? So there are many sensors, right, that are subject to the noise, and that produces or that adds different noises while capturing, and the result is degraded image. हे सगळ्यात पहिलं आणि महत्वाचं कारण सेन्सर नॉइज, राइट? मग ते कुठकुठले असतात, that we are going to discuss later. There are like 7 to 8 types of different noises that may affect your image while capturing, and because of again many different reasons. असा कुठला एक नॉइज नाही. There are different 7 to 8 types of different noises that can affect image while capturing, while sensing, and that leads to the degraded image. म्हणजे डिग्रेडेशन होण्याचं पहिलं कारण काय, नॉइज. इन अ व्हेरी सिंपल वे यू कॅन से सेन्सर नॉइज. मग ते कुठकुठल्या टाइपचे असतात ते आपण नॉइज मॉडेल पुढे शिकणार आहोत, राइट? पेपर अँड सॉल्ट नॉइज इज देअर, देन गॉशियन नॉइज इज देअर, मेनी नॉइजेस आर देअर, many noises are there, right? There are different 7 to 8 types of noise that are involved in this degradation function or is degradation part. 7 ते 8 प्रकारचे नॉइज आहेत की हे ते त्या डिग्रेडेशनला जबाबदार असतात. ते कुठकुठले आहेत, that we are going to discuss later.
All of you clear with the concept of what is image restoration and what is cause of degradation? हे समजलंय का? Right? So Yes, sir. all of you understood about the image restoration. Okay, what do you mean by image restoration? Image restoration is a process, right, to modify the degraded image, or you can say noisy image, to produce its original undegraded, that means noiseless image. Very simple definition. Right? And what is cause of image degradation? So there are main two reasons that the images are getting degraded. First one is a sensor noise, and second one is aging effect. Second one is aging effect. What is aging effect? Right? So there are some old photographs are there are some old images are there, old films are there, right? So as time passes, because of different environmental functions, different noises that are getting blurred, or that are not what we can say, that is unable to be in its original form, and because of the time or because of the aging effect, that is also got degraded. बरोबर की नाही? आता मला सांगा, जे 10 वर्षापूर्वीचे तुम्ही फोटो काढलेले असतात तुमचे, ते आता सारखे नवीन कोरे करकरीत दिसतात का? नाही. बरोबर आहे. ब्लर झालेले असतात, फिकट झालेले असतात, बरोबर आहे का नाही? डिफरंट एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट मुळे काही काही त्याच्यावर डाग पडलेले असतात. देयर आर मेनी रिझन्स आर देयर. सो द सेम थिंग हॅपन्स विथ इमेजेस ऑल्सो, राईट? ओल्ड इमेज, ब्लॅक अँड व्हाईट फोटोज असतात, बरोबर आहे? Because of lack of luminance or lack of what you can say brightness, right? Images are itself are low contrast image, or काही इमेज मुळे कॅप्चर करताना काहीतरी व्हॉट यू कॅन से अडचण आलेली असते, नॉइज आलेला असतो, राईट? ओल्ड फिल्म्स, ओल्ड इमेजेस, ओल्ड फोटोग्राफ्स, दॅट नीड्स अ रिस्टोरेशन. बरोबर आहे? एजिंग मुळे, म्हणजे एजिंग म्हणजे काय की वेळ गेल्यामुळं, बट ऑब्वियस सम व्हॉट यू कॅन से एजिंग इफेक्ट मस्ट गॉट हॅपन विथ दॅट इमेज. जो आता रिसेंट काढलेला फोटोग्राफ आहे किंवा जे तुमचा फोटो आहे, तो काय तुमचा 20 वर्षाचा फोटो सारखा नाहीच दिसणार, राईट? इन दॅट 20 years span, lot of environmental effects, lot of changes happens with that photograph, because of the noise, because of the temperature, because of the different humidity effect, anything, many more reasons are there. सांगायचं तात्पर्य काय की एजिंग इफेक्ट हा असतो, तो इमेज वर पण असतो. राईट? सो आपण रिस्टोरेशन पाहिलं, राईट? त्यानंतर डिग्रेडेशन पाहिलं, बरोबर आहे? कॉज ऑफ डिग्रेडेशन पाहिलं. Two causes are there. First and very major and important cause is sensor noises, and second is the aging effect. These are the two causes behind this degradation. Now the third point that we are going to discuss is what is difference between the image restoration and image enhancement. Okay, because you can say then sir, if okay, no problem. So this image is what you can say, because of the sensor noises it may got blurred or different noises. So why can't we use enhancement techniques, right? We have many more enhancement techniques. Why we are going for the image restoration? Now this question must come to your mind. बरोबर आहे? आपण ऑलरेडी एवढ्या सगळ्या एनहान्समेंट टेक्निक शिकलेलो आहोत, मग त्या का नाही आपण तिथं वापरत? रिस्टोरेशनच का वापरायचं? टू रिस्टोर द इमेज, किंवा जी नॉइझी इमेज आहे ती रिस्टोर करण्यासाठी एनहान्समेंट टेक्निक का नाही वापरायच्या? व्हाय वी आर युझिंग सम रिस्टोरेशन टेक्निक देअर? धिस क्वेश्चन मस्ट कम टू युअर माइंड. बरोबर आहे का नाही? ऑलरेडी आपल्याकडे आहेत ना, स्पेशल डोमेन टेक्निक्स आहेत, स्पेशल डोमेन फिल्टर्स आहेत, फ्रिक्वेन्सी डोमेन फिल्टर्स आहेत, बरोबर आहे? डिफरंट कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, डिफरंट स्पेशल डोमेन ट्रान्सफॉर्म्स वी हॅव, बरोबर आहे का नाही? आहेत का नाही? आपण सगळं तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये शिकलोय. मग ते का नाही वापरायचं? व्हाय वी रिक्वायर सम image restoration techniques again? So that for that we have to understand the difference
बिटवीन द इमेज रिस्टोरेशन अँड इमेज एनहान्समेंट. हे समजून घेण्यासाठी आधी तुम्हाला रिस्टोरेशन आणि एनहान्समेंट मधला फरक कळला पाहिजे. बरोबर आहे. आतापर्यंत मी कायम म्हणत आलोय बघा, एक वाक्य यू माइट हॅव रिमेंबर्ड. इमेज एनहान्समेंट इज अ सब्जेक्टिव्ह प्रोसेस, इमेज रिस्टोरेशन इज अ ऑब्जेक्टिव्ह प्रोसेस. हे वाक्य मी कायम म्हणतो. बरोबर आहे. नाउ व्हॉट इज दिस सब्जेक्टिव्ह प्रोसेस अँड व्हॉट इज ऑब्जेक्टिव्ह प्रोसेस, राईट. हे एक वाक्य मी काय म्हणतो की इमेज एनहान्समेंट इज अ सब्जेक्टिव्ह प्रोसेस, इमेज रिस्टोरेशन इज अ ऑब्जेक्टिव्ह प्रोसेस. नाउ टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन दिस रिस्टोरेशन अँड एनहान्समेंट वी मस्ट अंडरस्टँड दिस सब्जेक्टिव्हनेस अँड दिस ऑब्जेक्टिव्हनेस. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला कळेल की व्हाय वी रिक्वायर एनहान्समेंट अँड व्हेअर वी आर युझिंग एनहान्समेंट and why we require restoration and where we can use restoration. म्हणजे तुम्हाला इमेज एनहान्समेंट म्हणजे काय आणि ते कधी वापरायचं हे कळेल, आणि इमेज रिस्टोरेशन म्हणजे काय आणि ते कधी वापरायचं हे कळेल. त्यासाठी यातला आपल्याला फरक पाहिला पाहिजे. व्हॉट इज एनहान्समेंट अँड व्हॉट इज रिस्टोरेशन, व्हेअर टू यूज एनहान्समेंट, व्हेअर टू यूज रिस्टोरेशन, हे आपल्याला त्यासाठी पाहिलं पाहिजे. समजतंय? All of you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So now, before going to the different restoration noise models and all that, first we will understood the difference, a clear difference between the enhancement and image restoration. Okay, because it is required. Otherwise, what will happen? You will always confuse. If we have different enhancement technique, then why we are going for the restoration? There will be this question in your mind forever. बरोबर आहे. आपल्याकडे एवढ्या सगळ्या एनहान्समेंट टेक्निक असताना सुद्धा आपण रिस्टोरेशन टेक्निक का वापरायचं मग? बट ऑब्वियस क्वेश्चन आहे. मग त्यासाठी आधी ही सब्जेक्टिव्ह म्हणजे इमेज एनहान्समेंट इज अ सब्जेक्टिव्ह प्रोसेस, इमेज रिस्टोरेशन इज अ ऑब्जेक्टिव्ह प्रोसेस. मग तो सब्जेक्टिव्हनेस आणि ऑब्जेक्टिव्हनेस काय, किंवा व्हॉट इज सब्जेक्टिव्ह प्रोसेस अँड व्हॉट इज ऑब्जेक्टिव्ह प्रोसेस, और व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन दिस इमेज एनहान्समेंट अँड रिस्टोरेशन, दॅट वी मस्ट अंडरस्टँड. Then and then only there will be a clear picture that where to use restoration and what is restoration, and where to use enhancement and what is enhancement, right? So now we are going to discuss the basic difference between this image enhancement versus image restoration. यातला बेसिक डिफरन्स आपण स्टडी करणार आहोत. Okay. Now the first and very important point between image enhancement is, right, so this procedure, okay, so first I will discuss the first point that will be belongs to the image enhancement, and the second point that I will discuss that belongs to the image restoration, right? So this image enhancement is a procedure designed to manipulate an image in order to take psychovisual aspects of human visual system, right? Very okay, listen this very carefully, then and then only you are getting you are able to understood the difference between enhancement and restoration very properly and clearly. Okay, so listen all these points very carefully. म्हणजे एनहान्समेंट म्हणजे काय, की ही एक प्रोसेस आहे that is used or that is designed to manipulate an image in order to take psychovisual aspect of human visual system. Now what is restoration? Restoration is a process, or you can say it is a step that is used or that is designed to attempt to recover an image that has been degraded by using prior knowledge of degradation. म्हणजे एनहान्समेंट ही कशावर बेस्ड आहे? सायकोव्हिज्युअल आस्पेक्ट. व्हेअरएज रिस्टोरेशन हे कशावर बेस्ड आहे? प्रायर नॉलेज ऑफ द डिग्रेडेशन फंक्शन. म्हणजे नॉइज,
डिग्रेडेशन फंक्शन म्हणजेच काय? नॉइज. म्हणजे मी तुम्हाला हे फर्स्ट युनिट मध्ये पण एक्सप्लेन केलंय की एकच इमेज मी जर का तुम्हाला दाखवली, बरोबर आहे, तर 10 जणांचे 10 त्याच्याबद्दल मत असू शकतात की नाही अजून ह्याच्यात कॉन्ट्रास्ट पडेल, कुणाला वाटू शकतं की नो इट इज ओके, कुणाला वाटू शकतं की नो इट इज ब्लरी, बरोबर आहे. म्हणजे काय, तर तुमच्या डोळ्यांना जोपर्यंत ती इमेज चांगलं वाटत नाही तोपर्यंत ती इम्प्रूव्ह करत राहायची. ह्याच्यासाठी तुम्हाला इमेज एनहान्समेंट लागतं. इथे रिस्टोरेशन नाही चालणार. रिस्टोरेशन का नाही चालणार? कारण ती इमेज खराब नाहीये, ती इमेज नॉइझी नाहीये, बट स्टील यू वॉन्ट दॅट इमेज टू बी मोर बेटर. लक्षात येत आहे? तुमचं जे मी हे एक्झाम्पल पण तुम्हाला दिलं होतं की तुमचा ओरिजिनल फोटो काय वाईट नसतो, पण तुम्हाला अजून थोडा त्याच्यात कॉन्ट्रास्ट हवा असतो. म्हणून तुम्ही काय करता? यू आर इन्क्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट. इट डझंट मीन, ह्याचा अर्थ असा आहे का की तुमचा पहिला पिक्चर किंवा ओरिजिनल पिक्चर हा नॉइझी आहे? नाही, नॉइज कुठेच नाहीये त्याच्यात, पण तरी सुद्धा तुम्हाला त्याचे फीचर्स इम्प्रूव्ह करायचे आहेत. अँड धिस इज इमेज एनहान्समेंट. सब्जेक्टिव्ह प्रोसेस, की माझ्या डोळ्यांना ते चांगलं दिसत नाहीये, याचा अर्थ त्याच्यात नॉइज आहे असं नाही. आय वॉन्ट इट टू बी लुक मोर बेटर. धिस इज इमेज एनहान्समेंट. आणि जर का बेसिक इमेजेस तुमची ब्लर आलेली आहे तर ऑब्वियस आहे इट इज नॉइझी इमेज, ती तर तुम्ही कधीच एक्सेप्ट करणार नाही. मग त्या ब्लर इमेज मधला नॉइज डिटेक्ट करण्यासाठी किंवा रिमूव्ह करण्यासाठी इमेज रिस्टोरेशन, ऑब्जेक्टिव्ह प्रोसेस. मग हे ऑब्जेक्टिव्ह का? कारण तो नॉइज तुम्हाला माहित असतो की काय नॉइज ऍड झालाय त्याच्यात, हे तुम्हाला माहित असतं. आणि त्याच्यावरनं ते नॉइज मॉडेल बनवून तुम्ही त्यातला नॉइज रिमूव्ह करू शकता. अँड धिस इज इमेज रिस्टोरेशन. म्हणजे इन अ सिम्पल वे आय विल टेल यू, कायम लक्षात ठेवा, इमेज एनहान्समेंट मध्ये ओरिजिनल इमेज ही नॉइझी किंवा डिग्रेडेडच असते असं नाही, पण इमेज रिस्टोरेशन तुमची म्हणजे ज्या इमेजवर तुम्ही प्रोसेस करणार आहात ती डिग्रेडेडच असते. फरक येतोय का लक्षात? इमेज एनहान्समेंट मध्ये ज्या इमेजचं तुम्ही एनहान्समेंट करणार आहे ती डिग्रेडेड आहेच असं नसतं, असू पण शकते नसू पण शकते. पण इमेज रिस्टोरेशन मध्ये ज्या इमेजवर तुम्ही ते प्रोसेस करणार आहात ती इमेज डिग्रेडेडच असते. आता फरक कळला? व्हॉट इज एनहान्समेंट अँड रिस्टोरेशन? येस सर. परत सांगतो, इमेज एनहान्समेंट मध्ये ज्या इमेजवर तुम्ही प्रोसेस करणार आहात म्हणजे एनहान्समेंट टेक्निक्स अप्लाय करणार आहात ती इमेज डिग्रेडेडच असते असं नाही, ती चांगली पण असू शकते, पण तुम्हाला अजून चांगली पाहिजे असू शकते. अँड दॅट्स वाय यू आर युझिंग द एनहान्समेंट. पण जेव्हा तुम्ही रिस्टोरेशन अप्लाय करता किंवा रिस्टोरेशन टेक्निक्स तुम्ही अप्लाय करता तेव्हा ज्या इमेजवर तुम्ही ते रिस्टोरेशन टेक्निक्स अप्लाय करणार आहात ती इमेज कंपल्सरी डिग्रेडेडच असते. मीन्स देर आर सम नॉइजेस, इट हॅज बीन अफेक्टेड बाय द नॉइजेस. पण एनहान्समेंट मध्ये इट इज नॉट कंपल्सरी. द ओरिजिनल इमेज मे बी ऑफ गुड क्वालिटी बट स्टिल you want to improve its quality and that's why you are using enhancement. But it is not the case with restoration. In restoration, your original image or the image on which you want to process it itself is a degraded version. Itself is a degraded version. Restoration मध्ये हे कंपल्सरी आहे. एनहान्समेंट मध्ये ती डिग्रेडेड असू पण शकते किंवा नसू पण शकते, पण रिस्टोरेशन मध्ये ती कंपल्सरी डिग्रेडेडच इमेज असते आणि म्हणूनच तुम्ही रिस्टोरेशन वापरता टू रिमूव्ह दॅट नॉइज अँड यू वॉन्ट टू गेट बॅक इन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. रिस्टोरेशन मध्ये ज्या इमेजवर तुम्ही प्रोसेस करणार आहात म्हणजे ते टेक्निक्स अप्लाय करणार आहात ती ऑलरेडी नॉइज मुळे डिग्रेडेडच असते. तुम्ही रिस्टोरेशन त्यातली नॉइज काढून घेता आणि ओरिजिनल फॉर्म मधली इमेज तुम्ही मिळवता अँड दिस इज रिस्टोरेशन. मग ते नॉइज कसे काढायचे? सो देर आर डिफरंट नॉइज मॉडेल्स अँड ऑल दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर. बट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक थियोरी बिहाइंड enhancement and degradation that you must understand. So enhancement is a kind of psychovisual aspect. म्हणजे
आपल्या डोळ्यांना जोपर्यंत एखादी गोष्ट चांगली दिसत नाही तोपर्यंत ती इम्प्रूव्ह करणे. म्हणजे ह्याचा अर्थ ती काय ओरिजिनली खराब असते असं नाही, ती असू पण शकते नसू पण शकते. पण रिस्टोरेशन मध्ये काय आहे की इमेज ऑन विच यू आर गोइंग टू अप्लाय दॅट रिस्टोरेशन टेक्निक्स दॅट मस्ट बी डिग्रेडेड व्हर्जन. ते डिग्रेडेड व्हर्जनच असतं, म्हणजे नॉइजनी अफेक्ट झालेलं व्हर्जनच असतं किंवा इमेज असते. व्हर्जन इन द सेन्स इमेज, नॉइजनी अफेक्ट झालेली इमेजच ती असते. आणि मग तुम्ही इमेज रिस्टोरेशन टेक्निक्स वापरून त्यातला नॉइज रिमूव्ह करता अँड यू विल रिस्टोर दॅट इमेज बॅक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. पण ओरिजिनल इमेज ही नॉइझी होती, तसं एनहान्समेंटचं नाहीये. एनहान्समेंट मध्ये ओरिजिनल इमेज नॉइझीच असेल असं नाही. दॅट मे बी ऑफ गुड क्वालिटी, बट स्टील इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह इट्स क्वालिटी टू सम अगेन मोर एक्सटेंट, पण अजून तुम्हाला त्यातली काही क्वालिटी इम्प्रूव्ह करायची असू शकते. दॅट डिपेंड्स अपॉन तुमच्या डोळ्यांना ती कशी वाटते. Clearly understood difference between the image enhancement and image restoration? Understood or not? Yes, sir. Understood. Very good. So this is the basic difference between the image enhancement and image restoration. Okay. First, what is basic difference? Image enhancement is a subjective process. Image restoration is an objective process. Second point, in image enhancement, it is a design to manipulate an image in order to take the psychovisual aspect of human being. म्हणजे इमेज एनहान्समेंट मध्ये आपल्या डोळ्यांचा सायकोव्हिज्युअल आस्पेक्ट, की आपल्या डोळ्यांना ती कशी दिसते, याचा अर्थ ती नॉइझीच असेल असं नाही, ती चांगली पण असू शकते, बट स्टील वी वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह दॅट. फॉर दॅट यू हॅव टू यूज द एनहान्समेंट. बट in case of restoration, right, the image that you want to improve is always a degraded image. Restoration मध्ये जी इमेज तुम्हाला इम्प्रूव्ह करावीशी वाटते ते डिग्रेडेड इमेजच असते आणि म्हणून ती तुम्ही इम्प्रूव्ह करता. दिस इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज व्हॉट? इन एनहान्समेंट you don't require any prior knowledge or how image was degraded. एनहान्समेंट मध्ये तुम्हाला ती इमेज कशी डिग्रेडेड झाली किंवा कुठला नॉइज त्याच्यात ऍड झालाय हे माहित असणं गरजेचं नाहीये. बट इन केस ऑफ रिस्टोरेशन यू मस्ट रिक्वायर अ नॉलेज ऑफ नॉइज, राईट, दॅट अफेक्टेड दॅट इमेज. म्हणजे कुठल्या नॉइज मुळे ती इमेज डिग्रेडेड झाली हे तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. कशात? रिस्टोरेशन मध्ये. एनहान्समेंट मध्ये ते माहित असणं गरजेचं नाही. This is the third point. What you can say about this difference between enhancement and restoration? Next point is, in enhancement, right, the original image that may be of less quality or more quality. The image, output image, that means resulting image that may be of less quality or more quality. That depend upon the human perception. म्हणजे ती तुम्ही इमेज, आता एखाद्याला ओरिजिनल इमेज असतो त्याच्यात बेसिकली कॉन्ट्रास्ट जास्त वाटू शकतो, मग तिथे तुम्ही काय करणार? कॉन्ट्रास्ट कमी करणार त्या इमेजचा, बरोबर आहे. एखाद्याला त्यातला कॉन्ट्रास्ट अजून वाढवावा असा वाटू शकतो. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे काय की एनहान्समेंट मध्ये ह्युमन परसेप्शन नुसार तुम्हाला आयदर यू विल गेट अ लेस क्वालिटी इमेज और बेटर क्वालिटी इमेज, ज्याच्या त्याच्या आवडीनुसार. थोडक्यात कुणाला कमी कॉन्ट्रास्ट असलेली इमेज आवडते, कुणाला ब्राईट कॉन्ट्रास्टची इमेज आवडते. दिस इज टोटली अपॉन द ह्युमन परसेप्शन. ते तुमच्या डोळ्यांवर अवलंबून आहे की तुम्हाला ते कसं दिसतंय इमेज, त्याच्यावरून तुम्ही ठरवणार. बट इन केस ऑफ रिस्टोरेशन यू आर ऑलवेज गेटिंग द नॉइजलेस और बेटर क्वालिटी इमेज. रिस्टोरेशन मध्ये तुम्हाला लेस क्वालिटी इमेज मिळत नाही. का मिळत नाही? कारण ऑलरेडीच ती डिग्रेडेड इमेज आहे, अजून त्याच्यात तुम्ही काय डिग्रेडेशन करणार? सो यू आफ्टर रिमूव्हिंग द नॉइज ऑलवेज यू आर गेटिंग अ बेटर क्वालिटी इमेज. पण एनहान्समेंट मध्ये तसं नाही. एनहान्समेंट मध्ये तुम्हाला जर का तुम्हाला ती इमेज हाय कॉन्ट्रास्ट वाटत असेल तर तुम्ही काय करणार? त्याचा कॉन्ट्रास्ट कमी करणार, म्हणजे यू आर डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ दॅट इमेज. बरोबर आहे का नाही? आता तुमचं ओरिजिनल पिक्चर छान असतं पण तरी तुम्ही त्याला ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये कन्वर्ट करताच का नाही? बिकॉज दॅट इज फॉर युअर परसेप्शन. बरोबर आहे का नाही? ओरिजिनल तुमचं छान कलर फोटो असतो पण तुम्ही
स्टेटसला ठेवताना त्याचं ब्लॅक अँड व्हाईट व्हर्जन करून ठेवता, बरोबर आहे का नाही? म्हणजे तुम्ही एक प्रकारचे डिग्रेडेशनच केलं का नाही त्याचं? का? यू वॉन्ट दॅट, युअर आयज आर फीलिंग दॅट इमेज इज गुड, दॅट इज द रिझन. अँड दिस इज एनहान्समेंट अँड दिस इज सब्जेक्टिव्हनेस. सब्जेक्टिव्हनेस म्हणजे काय? ह्युमन टू ह्युमन, प्रत्येकाला ती इमेज कशी वाटते त्याच्यावर त्यांनी ठरवायचं की वेदर टू इम्प्रूव्ह इट और टू नॉट इम्प्रूव्ह इट. अँड दिस इज द एनहान्समेंट. पण रिस्टोरेशन मध्ये तसं नाही. रिस्टोरेशन मध्ये ओरिजिनल ही तुमची जी इमेज असते ती ऑलरेडी नॉइजनी डिग्रेडेडच झालेली असते, अँड यू वॉन्ट टू रिमूव्ह दॅट नॉइज अँड यू वॉन्ट टू रिस्टोर दॅट बॅक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. हे रिस्टोरेशन मध्ये होतं. म्हणून एनहान्समेंट मध्ये ज्या इमेजवर तुम्ही प्रोसेस करणार आहात ती डिग्रेडेड असेल असं नाही, ती चांगली पण असू शकते. पण रिस्टोरेशन मध्ये ती कंपल्सरी डिग्रेडेडच इमेज असते. And this is the basic difference between the enhancement and restoration. And that's why enhancement is a subjective process, restoration is an objective process. समजलंय? Now what more difference you can say? बरोबर आहे. 3 डिफरन्स कुठले पाहिजे की ओके, एनहान्समेंट इज अ सब्जेक्टिव्ह प्रोसेस, रिस्टोरेशन इज अ ऑब्जेक्टिव्ह प्रोसेस. दिस इज द फर्स्ट डिफरन्स. सेकंड डिफरन्स, right? In case of enhancement, so you don't require the noise information or you don't require how image got degraded, but in case of restoration you must require that noise information. रिस्टोरेशन मध्ये तुम्हाला माहित असावं लागतं की कुठला नॉइज त्याच्यात ऍड झालाय किंवा कुठल्या नॉइज मुळे ती डिग्रेडेड झाली. ते नॉइज मॉडेल तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे, अँड यू कॅन डिझाइन दॅट. दिस इज द सेकंड डिफरन्स. थर्ड डिफरन्स काय पाहिला? Image enhancement is basically a psycho-visual process of the human perception, where restoration is totally depend upon the noise got added in the image. Right? This is the third difference. What else you can say? Right? Image enhancement improves the appearance of image, whereas restoration recovers the image. बरोबर आहे? Or restore the image to its original form. एनहान्समेंट मुळे तुम्ही त्याचा अपीअरन्स इम्प्रूव्ह करता, म्हणजे ओरिजिनली ती चांगली असते पण ती तुम्ही अजून चांगली करता. पण रिस्टोरेशन मध्ये तुम्ही काय करता? तुम्ही नॉइज रिमूव्ह करता अँड यू विल रिस्टोर बॅक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. दॅट मीन्स रिस्टोरेशन इज अ काइंड ऑफ रिकव्हरी प्रोसेस अँड एनहान्समेंट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ इम्प्रूव्हिंग प्रोसेस. रिस्टोरेशन इज अ रिकव्हरी प्रोसेस, म्हणजे ओरिजिनल जशी इमेज आहे ती रिकव्हर करायची त्यातला नॉइज रिमूव्ह करून. पण एनहान्समेंट इज अ काइंड ऑफ इम्प्रूव्हिंग प्रोसेस, ती इम्प्रूव्ह करायची इमेज. याचा अर्थ ओरिजिनल ती खराब आहे असं नाही, हे लक्षात घ्या, हे महत्वाचं. रिस्टोरेशन इज अ रिकव्हरी, एनहान्समेंट इज अ इम्प्रूव्हिंग प्रोसेस. रिकव्हरी आणि इम्प्रूव्हिंग मध्ये काय फरक आहे? रिकव्हरी म्हणजे काय? जे खराब आहे त्याचं चांगलं करणं. इम्प्रूव्हिंग म्हणजे जे चांगलं आहे त्याचं अजून चांगलं करणं. इम्प्रूव्हिंग म्हणजे बेसिकली ते खराबच पाहिजे असं काही नाहीये ना. अजून जे आहे ऑलरेडी चांगलं आहे त्याचं तुम्ही अजून चांगलं पण करू शकता का नाही? दॅट इज द इम्प्रूव्हमेंट. पण रिकव्हरी म्हणजे काय? तर जे खराब आहे त्याचं चांगलं करणं, दॅट इज रिकव्हरी. म्हणजे बेसिकली ते खराब असावं लागतं, अँड दॅट इज द रिस्टोरेशन. एनहान्समेंट मध्ये इम्प्रूव्हमेंट आहे, ती रिकव्हरी नाही. एनहान्समेंट इज अ इम्प्रूव्हमेंट, जे चांगलं आहे त्याचं अजून चांगलं करणं. पण रिस्टोरेशन हे जे खराब आहे त्याचं चांगलं करणे इज रिस्टोरेशन. नाउ आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. Okay, what next you can discuss? So in case of image enhancement there are different algorithms you can use, different transforms you can use, different mask spatial domain filtering, frequency domain filtering you can use. ते आपण तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये शिकलोय सगळं. ओके, in case of image restoration you can use different noise models, different filters. You can use recursive filter, you can use FIR filter, you can use Wiener filter, you can use inverse filter, right? There are different techniques that can be used for the image restoration. Okay, so this is basic difference between the image enhancement and image restoration, right? म्हणजे थोडक्यात सांगतो,
एनहान्समेंट म्हणजे चांगल्याचं अजून चांगलं करणं, याचा अर्थ बेसिकली पण ते चांगलंच आहे. आणि रिस्टोरेशन म्हणजे खराब आहे त्याचं चांगलं करणं. जी इमेज डिग्रेडेड आहे त्याचं अनडिग्रेडेड व्हर्जन करणं, दॅट इज रिस्टोरेशन. अँड टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी और फीचर्स ऑफ इमेज इज अ इमेज एनहान्समेंट. म्हणजे जे चांगलं आहे त्याचं अजून त्याला इम्प्रूव्ह करणं किंवा चांगलं करणं, दिस इज enhancement. That's why enhancement is a improving process, whereas restoration is a recovery process. ती रिकवर करतोय आपण, त्यातनं नॉइज काढून घेऊन ती ओरिजिनल इमेज आपण रिकवर करतो, आणि दिस इज द रिस्टोरेशन. अँड दिस इज डिफरन्स बिटवीन द एनहान्समेंट अँड इमेज रिस्टोरेशन. अंडरस्टूड? समजलंय का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in next lecture we will discuss about this degradation model. Okay. Then different noise models. बरोबर आहे, म्हणजे कुठल्या प्रकारचे नॉइज त्याच्यात ऍड होतात त्याचे मॉडेल्स काय, बरोबर आहे. अँड दिस इज द बेसिक डिग्रेडेशन मॉडेल फॉर इमेज रिस्टोरेशन. ओके, दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू हॅव एनी डाउट related to today's topic that we have covered, you can ask me right now or we will stop here. सगळ्यांना सगळं समजलंय का? कुठला पॉइंट कळला नसेल तर विचारा. आता आज जे काही मी शिकवलं ते. All of you understood everything? If you have any query, you can ask me right now or we will end the session.